لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا جانا چاہیے، اور اگر حکومت یہ دھمکیاں دے رہی ہے تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن سے اگلے دن حکومت نے کہا ہے کہ وہ ای وی ایم کے اوپر بل پاس کروانے کی کوشش کریں گے، تو اگر آپ پاس کروا بھی لیں گے جعلی اکثریت کی بنیاد پہ، اس فیصلے کو مانے گا کون؟ نوٹ کر لیں اور کان کھول کر سن لیں گورنمنٹ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آپ جو مرضی کر لیں، آپ لیجسلیشن کو بولڈوز کریں، اس کی کوئی قانونی حیثیت اور اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی جب تک فریق ثانی یعنی پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ اس کا کنسنسس نہیں ہوتا، اور اگر ایسے کوئی انتخابات ہوئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی پرکاہ کے برابر حیثیت نہیں ہوگی، نہ کوئی نہ مانے گا نہ کوئی اس اسمبلی کے اندر جائے گا۔ تو آپ پاکستان کو آتش فشاں کے دہانے پر مت بٹھائیں۔ ایک ٹرم لینے کے لیے یا ایک ٹرم چوری کرنے کے لیے آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کے ساتھ، یہ فراڈ پہلے ہو چکا ہے اس قوم کے ساتھ اور ملک دو لخت ہو گیا تھا۔ کسی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ جو رہنے والے ہیں اور جو کروڑوں ووٹر ہیں ان کا تماشا لگائے، یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں ہوتا الیکشن ریفارمز پہ، اس میں اس طرح کی تبدیلی کرنا جو دنیا میں کہیں نہیں چل رہی، 2-4 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چل رہی ہے جن کی آبادی ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اور اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی، میں دوبارہ تکرار کی قیمت پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تھوڑی سی جو عددی اکثریت ان کی بنائی گئی ہے انڈیپینڈنٹس کو اور چھوٹے چھوٹے گروپس کو ڈال کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون بنا لیں گے، پھر اس قانون پہ عمل درآمد بھی کروا لیں گے، پھر عام ٹیسٹ بھی کر لیں گے یا سزائیں دلوا لیں گے لوگوں کو، جو مرضی کر لیں آپ۔ ای وی ایم کے ذریعے یہ اگلا الیکشن پاکستان کی سول سوسائٹی، اپوزیشن، انٹیلیجنشیا کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کیسے ممکن ہے؟ اب جو الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات کیے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کا لاجک سے جواب دیں، آپ جواب میں کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو، کوئی کہتا ہے کہ اس نے پیسے لے لیے ہیں۔ یعنی ان کی زبانیں اتنی لمبی ہیں، گز گز کی ان کی زبان ہے کہ جو ان کی مرضی کے مطابق نہ چلے اس کو یا چور بنا دو یا کافر بنا دو یا غدار قرار دے دو۔ اب خود کیا ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور 12 ستمبر کو عوامی فیصلے کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ۔ ہاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ راجہ پرویز ارشد نے اب صدر بن گئے ہیں پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے، اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں وفاق میں حکومت ہوگی، تو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ میں پیپلز پارٹی سامنے آنے نظر آ رہی ہے آپ کو پنجاب میں وفاق؟ بھائی ہر سیاسی جماعت کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہر ایک کو اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ یہ جو جمہوری بات ہے اس میں کوئی غلط بات کیا ہے؟ ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ جیسے سینئر پارلیمنٹیرین سے یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں جو بل پاس ہوگا اس کو مانے گا کون؟ جب پارلیمنٹ کی صورت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن جو ہے اس سے اگلے دن، شاید آپ نے پوری بات نہیں سنی، جوائنٹ سیشن سے اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پاس کروائیں گے۔ وہ قومی اسمبلی سے پاس کروائیں، سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میجورٹی ہے ہی نہیں، قومی اسمبلی کی میجورٹی جعلی ہے۔ میں فارسی میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا، میں تو اردو زبان میں، سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں، جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون سازی کو کون مانے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے، اس کا قانون سازی سے تعلق کیا ہے؟ یہ معاملہ میرے اور آپ کے بیچ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس راستے سے وہاں جانا ہے، میں کہتا ہوں اس راستے سے نہیں جانا۔ تو جب تک میرا آپ کا اتفاق نہیں ہوگا، ان انتخابات کو مانے گا کون؟ ان کے نتائج کو تسلیم کون کرے گا؟ یہ ہر بار تھوڑی ہوگا کہ آپ جعل سازی بھی کر لیں اور ہم انڈر پروٹیسٹ اوتھ لے کے اسمبلیوں میں چلے جائیں۔ ایک بار ہو گیا، دوسری بار نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے۔ جو الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، جو ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے جس نے بھی یہ دھمکی دی ہے اور جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اسے یہ جواب طلبی کی جانی چاہیے۔ حکومت تو نہیں کرے گی، جس کی ذمہ داری ہے وہ تو خود یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر جو قومی ادارے ہیں جو انصاف دینے کا کام کرتے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں۔ ویسے یہ بتائیے گا، اگر حکومت پھر بھی باز نہیں آتی اور الیکٹرانک ووٹنگ کروا دیتی ہے تو کیا آئندہ الیکشن میں مسلم گروپ اس میں حصہ لے گی
क्या आप समझते हैं या इस हवाले से पीडीएम के इजलास में इसके लिए मुद्दा उठाया जाए? देखें जी, बात यह है कि ये बात अगर ना बढ़े तो ये पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में है, क्योंकि आप अगर मुतनाज़ा इक़दाम करेंगे तो सारा इलेक्टोरल प्रोसेस आप मुतनाज़ा करेंगे, उसके बाद क्या होगा ये तो खुदा को पता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक वाज़ेह लाइन ड्रॉ हो गई है, और ये सिर्फ पीडीएम नहीं कह रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही बात कह रही है। तो तमाम सियासी जमातें जो एक अलाइंस में हैं या अलाइंस से बाहर हैं अपोजिशन की, वो इस बात पर इत्तफाक करती हैं। फिर जिसका काम है इलेक्शन करवाना ईसीपी का, उसने लिख पढ़ के इस पर टेक्निकल 37 और जो प्रिंसिपल उनके जो एक रिजर्वेशन हैं वो दी हैं, लिख पढ़ के दी हैं, डॉक्यूमेंटेड है। बजाय इसके कि आप उसका जवाब दें, आपने धमकियाँ देनी शुरू कर देंगे। एक वज़ीर साहब जो हैं वो लाफ्ज़ नहीं करते हैं, जी हम करवा लेंगे जॉइंट सेशन से मंजूर, तो करवा लो, करवा के क्या कर लोगे? बुलडोज जो की जाता है, जो ये डर्टी लॉ होगा, ये लिख लें। अगर आपने जबरन अपनी जाली अक्सरियत की बुनियाद पे ईवीएम के ऊपर कानून साजी की तो ये कहलाएगा डर्टी लॉ, ब्लैक लॉ, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि जो लोग मौजूदा सिस्टम को लेकर आए, वो ताजरों का कोई मसला हो तो ताजर अपना मसला लेकर उनके पास जाती है। अब सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, तो जब उनसे बात क्यों नहीं करते कि अब दूसरी बार ऐसा होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत और अवामी इंतशार बढ़ेगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तो इसको बचना चाहिए इन चीज़ों को। और हुकूमती गुजरा तो आप समझ रहे हैं बाखूबी के आग पर तेल छिड़कने का काम करें कि कोई हमें सियासी शहीद बनाए, तो क्या ये उस अमल पहले उस इकदाम का दिया क्या? आपके मशवरे पे गौर करेंगे। अच्छा, ये मशवरा दिया, सवाल नहीं। अच्छा, ये होता है पीडीएम ने इब्तिदा के अंदर बड़े जोरदार तरीके से गवर्नमेंट को हला के भी रख दिया था, लेकिन अब वो जो होम्योपैथिक में है बिल्कुल बदली पीडीएम, तो पीपल्स पार्टी को लाने का कोई मंसूबा बना रहे कि उनको लाए था? तो फिक्र ना करो, पीडीएम फिर उससे मोमेंटम पे वापस आ जाएगा। भाई साहब, आपने इलेक्शन कमीशन के वो 37 एतराज़ात पढ़े और उसमें कितने काम के हैं आपने पढ़े? जी मैंने अच्छी तरह पढ़े, पढ़ने के बाद बात कर रहा हूँ। उसमें कितने ऐसे एतराज़ात हैं जो जेन्युइन एतराज़ात आपको लगे? मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, जो उस कमेटी के मेंबर हैं उन्हें इस पर कमेंट करना चाहिए। और अगले सेटअप के लिए वो कह रहे हैं कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की है, नून लीग कहाँ खड़ी है? हर सियासतदान को ये कहने का हक हासिल है कि अगली बारी मेरी। जिस तरह संसद ये कह रही है, अब तनकीद कर रहे हैं अपोजिशन पर, कौन? क्या जी? बिलावल भुट्टो जरदारी जो तनकीद कर रहे हैं खास तौर पर मुस्लिम लीग नून पर, अच्छा। कि हमने इनको तो ऑफर की थी और ये आपका हुकूमत के सहूलतकार बन गए हैं, आपने उसके हवाले से ट्वीट भी किया, क्या कहेंगे मुझे इस पर? तो जब एक बयान का एक जवाब आ गया, दूसरी बार क्यों दिया? कंटोनमेंट जो इलेक्शन है, कंटोनमेंट इलेक्शन, वो आपने काम का मुतालबा किया था कि फौरी तौर पे इससे रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ दिन के बाद दे रहा है, तो उस पर कोई पेश नहीं सर, वो हो गया है, वो मैं अर्ज करता हूँ, वो नोटिफिकेशन भी हो चुका है। एक तो ये कि पोलिंग का टाइम 8 बजे से 5 बजे तक हो चुका है, नोटिफाइड है। दूसरी बात ये है कि इंतखाबी नताइज उसी रात, जो प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं, जो तरीक़ाकार है, जो रवायत है, वो ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है वो हमेशा 3-4 दिन के बाद होता है। वो मसला हल हो चुका है। लेकिन वो खुद टूट गई, अब दोबारा बनी है, तो हुकूमत को गिराने में वो कामयाब होगी या दोबारा बिखर जाएगी? हो जाएगी इंशाल्लाह कामयाब। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा जमहूरियत के लिए खालिद साहब, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए और जमहूरियत के लिए आपके वालिद साहब शहीद भी हुए हैं। अब मुस्लिम लीग के कुछ दरे दोबारा इकट्ठा होना चाह रहे हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये ओरिजिनल मुस्लिम लीग तो नहीं है इसमें, तो अगर आपको उस ओरिजिनल मुस्लिम लीग में जाना पड़े तो जमहूरियत के लिए जाएंगे या नहीं? मैं बड़ा आपसे मुतासर हुआ हूँ माशाल्लाह, बड़े इम्प्रेसिव है, यानी सवाल अगर आप करते हैं लेकिन आपकी राय अपनी है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। थैंक यू सर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन चोरी करने के लिए ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी, हमारे कारकुनों के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।